ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଉଭୟ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ। ଈଶ୍ୱର ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିବା। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चित उपकृत हेउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपणक मनरे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नै आपणक निकट को आसीबा को सुजोग पाइचु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपणक परिवार सहित भलरे थिबे। आजिर कार्यक्रम रे मो सहित अछंती भौणी कल्याणी। भौणी कल्याणी नमस्कार। नमस्कार एलेन भौणी। मु तुमको किछि प्रश्न पचारिबाकू चाहे। कुह तो केउटी अधिक विपज्जनक, एक अणधारुआ छुरी ना धारुआ छुरी? निश्चित भावरे धारुआ छुरी। ठीक, ताहा सठिक उत्तर परि लागुची, किंतु एहा प्रकृत रे भूल। कोन एहा किपरि संभव? अच्छा, सबुठु बड़ भ्रांति हेउची तीक्ष्ण छुरी अपेक्षा अणधारुआ छुरी सुरक्षित, किंतु एक तीक्ष्ण छुरी अपेक्षा एक अणधारुआ छुरी अधिक विपज्जनक अटे। कारण अणधारुआ छुरी रे काटिबा समय आमको अधिक बल व्यवहार करिबा आवश्यक हुए और ताहा द्वारा आघात मध्य होई थाए। ताहा केमिति? उदाहरण स्वरूप नियो, जदि आमे एक सेओ काटू एवं छुरी वास्तव रे दुर्बल, तेबे सेओटी काटिबा को अधिक चाप आवश्यक, ठीक ना? हाँ, ठीक अछि। वर्तमान थरे छुरीटी सेओ मध्य दे गले चाप पाई खसी जिबार किंबा नियंत्रण अभाव हेबार अधिक संभावना अछि। ओ हाँ, सेइथि पई बोधे आजिकाली मो हाथ बेसी काटुची। अधिक तीक्ष्ण छुरी सहजरे जिनिस को काटिबो ओ आमे सावधान रे ताहा व्यवहार करिबा। किंतु किछि समय रे आमे तरबरिया भाबे धारुआ छुरी रे हाथ काटी देई थाउ ना, से विषय रे कोन कहिबे? एहा सत्य, किंतु प्रकृत कथा हेउची तीक्ष्ण छुरीर आघात अणधारुआ छुरीर आघात अपेक्षा शीघ्र भल होई पारे। प्रकृत रे हाँ, एक दुर्बल छुरी आम देहरे एक बड़ और अधिक असमान आघात छाड़ी थाए। कटा घा जेते विस्तार हेबो, चर्म एवं टिश्यू मरामती पाई अधिक समय लागिबो। अन्यपटे जदियो एक तीक्ष्ण छुरी गभीर भावरे काटी पारे, कटा घाटी साधारणतः पूरा सरू आ पतला हेई थाए, जहा असुंदर चिन्ह छाड़ेनी। वर्तमान मु बुझी पारुछि। मु घर को गले आग मो छुरी को धार करिवि। मु तुम समस्तंकु पचारिबाकू चाहे, आपण छुरी किंबा कइंची को कोन करंती जहार धार न थाए? मु बोधे हुए एहाकु धार करि पारे किंबा एहाकु कोनोसी स्थान रे लुचाई रखिबि, जहा द्वारा केही एहाकु व्यवहार करिबाकू चेष्टा करिवेनी। दुईटी जाक बहुत भल उपाय, किंतु आमे आज जे तीक्ष्णता को देखिबा पई जाउचु ताहा हमर बाइबल रे लेखा जाए। हितोपदेश 27 पर्व 17 रु निया जाईछि, जेपरि लुहा लुहा को तीक्ष्ण करे, सेहीपरि जणे व्यक्ति अन्य को तीक्ष्ण करे। कौतूहल पूर्ण नुहे कि? बंधुता, विवाह एवं पारिवारिक संपर्क पाई एही पदटी प्रयोग करा जाई पारे। एहाकू ज्ञानी राजा सलोमन लेखिथिले। आपण जानती कि एक धातुर अस्त्र तैयारी करिबा बेले एहा प्रायतः तीक्ष्ण होई थाए एवं तापरे एक कठिन धातु उपरे घसीबा द्वारा एहार धार को बेसी दिन जाए बजाई रखा जाई थाए। बारंबार न घसीले तार धार नष्ट होई जाए, पुणी कम उपयोगी होई जाए।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଛୁରୀଗୁଡ଼ିକ କ'ଣରେ ତିଆରି? ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଛୁରୀ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଲୁହା ଛୁରୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଷେଇଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଛୁରୀ ପାଇଁ ଲୁହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ଲୁହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ତେଣୁ ଏହା ନ ଭାଙ୍ଗି ବା ଚିପି ନ ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗେ। ଏହା ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଲୁହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ। ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ପାତ ପରି ଏହା ଯଦିଓ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା, ଏହା କେତେ କଠିନ କିମ୍ବା ନରମ ଥିଲା ତାହାର କିଛି ସ୍ଥିରତା ନଥିଲା। ଏକ ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଧାରୁଆ, ଦୃଢ଼ ବା ମଜବୁତ, ପୁଣି କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ କି ପଥର ସଙ୍ଗେ ଲୁହାକୁ ଘଷାଯାଏ, ଏହା ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କଠିନ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ପରି ଏକ ଲୁହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:11 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଯେପରି କରୁଅଛ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ପୁଣି ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଉଭୟ ଧାତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମୟ ବିତେଇଲେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ଗଭୀର କରିବ। ଆମେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାମର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଓ ସମାଜ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଚାଲେ। ଭଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ବ୍ଲେଡ୍ એકત્ર ଘଷାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶିଖିବା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ସଲୋମନଙ୍କ ଉପଦେଶ 4:9-12 ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଥିଲେ। ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 10 ସେମାନେ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକି ଉଠାଇବ, ମାତ୍ର ଯିଏ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। 11 ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କଲେ ଉଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ କି ରୂପେ ଏକାକୀ ଉଷ୍ମ ହୋଇପାରେ। 12 ଯେବେ କେହି ଏକାକୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ତାହାର ପ୍ରତିବାଧା କରିବେ। ପୁଣି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁଜ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ସମୟ ନ ବିତାଇଛୁ, ସେତେବେଳ ଯାଏ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଶାଣ ଦେଇପାରିବାନି। ଯେପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି? ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଲୁହା ଲୁହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପାର୍କ ଉଡୁଛି, ମାନେ ନିଆଁ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼େ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସତ କଥା ଯେ ଲୁହାକୁ ଶାଣ ଦେବା ସବୁବେଳେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ସହମତ ହେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯାହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ୱରରେ ଯାହା କୋମଳ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଥରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାଠ କାଟିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସକାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତେ ଗଛ କାଟିପାରିବେ ସେହି କାମ ଶେଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ବିଜେତା ଉଭୟ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଲା। ସକାଳଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ସମାନରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାଟିବା ବନ୍ଦ କରି ବିରତି ନେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ନିଜକୁ ଭାବିଲା, ଅଳସୁଆ ମୂର୍ଖ, ସେ ବୋଧେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଛି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଭୋକିଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଛ କାଟିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବିରତି ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଗଛ କାଟିଥିଲେ। ଯିଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋକିଲା ଥିବାରୁ ଥକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଏତେ କିପରି କାଟିଲ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ମୋ ପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହଁ, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରତି ନେଇଥିଲ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ଓହୋ, ମୁଁ ଏକ ବିରତି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିରତି ସମୟରେ ମୁଁ କୁରାଢ଼ୀକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥିଲି। କାହାଣୀର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କୁରାଢ଼ୀକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେବେ ଜୀବନରେ ଶାଣ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୁହା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଲୁହାକୁ ଶାଣ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସୁକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା। କେହି ଏକାଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଧାତୁକୁ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏହା ଧାରୁଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା, ଏକ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ଭଲରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଣ ଦେଇ ପାରନ୍ତିନି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଲୁହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୁଡ଼ି ଧରିକି ଜୋରରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ମୋର ଏକ ଲୁହା ଖଣ୍ଡା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଲୁହା ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ତେବେ ଏହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଆସିଲେ ଏହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଏହାକୁ କହେ ଫେଲୋସିପ ବା ସହଭାଗିତା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତିତସ 2 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁଣି ବୟୋଧିକା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ପରନିନ୍ଦୁକା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତା ନ ହୋଇ ସୁଧାଚାରିଣୀ ହେବାକୁ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା, ସନ୍ତାନବତ୍ସଳା, ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ସତୀ, ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁଶୀଳା ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଥିବା ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।
ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତାହା ଶିଖାଇବେ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବେ ଏକ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ସାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା। ଲୁହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପରସ୍ପରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 15:33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେ କି ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ନିଜକୁ ଦେଉଛୁ ଓ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା। ଆମର ଏପରି କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ନାରୀ ଭାବେ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା, କୋଚ୍, ଲେଖକ, ପାଳକ ବା ବୟସରେ ବଡ଼ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହୁଁ। ତାପରେ ସେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, କଲେଜ କିମ୍ବା ପରିବାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହଜରେ ବିତିଛି। ମୁଁ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବି? ତାପରେ କିଛି ଜଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଲି କାଗଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଘଷନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ସମାଲୋଚକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ରଖିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବିପାରେ ଯିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମୋତେ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଭାବିଲି ଓ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ନମ୍ରତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର ମାନେ ବାଲି କାଗଜ ପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁ, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁ। ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି ରଖନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉତ୍ତମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଭୁଲ ଠିକ୍ ଜାଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପରସ୍ପରକୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।
गोटे लुहा अस्त्र अन्य लुहा बिना तीक्ष्ण होई परिबो नाही एवं जेतेबेले सेमाने परस्पर संस्पर्श रे आसंती सेतेबेले यह संभव हुए। निजे छाड़ी देले उभय अस्त्र संपूर्ण अदरकारी। ईश्वर आशा करंती जे आमे अन्य विश्वासी संप्रदाय रे बंचिबा एवं सेवा करिबा एवं से अन्य मानक सहित स्नेहपूर्ण संपर्क रे बढ़िबा। सेथिपाई जीवन रे अन्य मानक सहित संपर्क गढ़िबा और सेथिरे बढ़िबा आम प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ एते गुरुत्वपूर्ण। कारण एमिति भी समय अछि जेतेबेले आमे भल्लो भाबुथिबा व्यक्ति किंबा आम अंतरंग सांग आमको एमिति किछि कहि दियंती किंबा व्यवहार करंती जहा आमको बहुत बड़ आघात देइथाय, किंतु एहा निश्चित भाबरे जानिबारे साहाय्य करे जे एही लोकमाने ही आमर प्रकृतरे जत्न नियंती एवं आमको परिवर्तन हेबारे साहाय्य करिबाकू सेमानकर प्रकृत आग्रह अछि। लुहा लुहा को तीक्ष्ण करे एहा मध्य उत्तरदायित्वर एक अंश आवश्यक करे। जेतेबेले आम मध्यरु अधिकांश उत्तरदायित्व शब्द शुणती आमे तुरंत चिंतारे पड़ू जे आमे अन्य जन को सुधारिबारे काहेकि उत्तरदायी होबो। निजको संपूर्ण खोला सचोट एवं अन्य जनक सहित असुरक्षित रहिबार चिंता पई अनेक आम मध्यरे एई सुधार कार्य सामिल हेबा पई चाहंतिनी। ता छड़ा आजिकालीर दुनिया रे किए काहार नुहे टिके टिके कथारे अबुझामणा और संपर्क रे फाट आसीबार संभावना बेसी रहे, किंतु आमर चेष्टा और उद्देश्य प्रभुंकर संतोषजनक हेले से पवित्र आत्मांक साहाय्य रे आम देई एई सुधार सेवा कार्य करंती। आंभ मानक मध्यरु अनेक महत् आत्मिक अभिवृद्धि एवं विकासरु वंचित हुअन्ति जहाँकि उत्तरदायित्वर अभाव परिणत होई पारे। साधारणतः आमे उत्तरदायित्व को अन्य मानक सहित आमर पाप विषय बांटिबा भली भाबु। एहा उत्तरदायित्वर एक अंश होइथिला बेले एथिरे अधिक किछि अछि, जेमिति कि परस्परर बोझ बांटिबा, आपणक जीवन रे होइथिबा ईश्वरक कार्यर साक्ष्य एवं प्रार्थना अंतर्भुक्त। यह उपासना एवं सहभागितार एक उत्कृष्ट समय हेबा उचित जहा सेथिरे जड़ित लोकंकु प्रभुंक निकटतर हेबाकू साहाय्य करे। आमे विश्वास करुथिबा एवं सम्मान करुथिबा अन्य लोकंक सहित आमर घनिष्ठ संपर्क आवश्यक। सेमानकु आम जीवन रो दुर्बल स्थान चिन्हट करिबाकू एवं तापरे सेही विषय गुडी को आम सहित कथबार्ता करी समाधान करिबाकू अनुमति देबा आवश्यक। अनेक विषय खोलाखोली भावे आलोचना रे ही समाधान होई थाए। उत्तरदायित्व केवल स्नेहपूर्ण एवं गठनमूलक संपर्क जहाँकि प्रतिदिन वृद्धि पाउथाए सेथिरे ही संभव। कौनसी दुई जन व्यक्ति ठीक समान नुहंती जार अर्थ हेउछि दुई जन जाक आम सहित समान भावे समान संपर्क रे जड़ित हेबे सेमिति किछि माने नाही। परस्पर संगे भाव प्रकाश करिबा और ग्रहण करिबार उपाय और प्रकार भिन्न अटे। आमर किछि घनिष्ठ बंधु अछंती जेउ माने आमे जहा करिछु किंबा चिंता करिछु से विषय रे कदापि से आमठू जानिले भी केबे आम विरुद्धरे कौनसी कथा कहंती नाही। आउ जदि आम पाखे सेमिति जणे भी केही सांग अछंती आमे सत्तरे धन्य, कारण सेमाने जेबे भी आमको समालोचना करंती ताहा अति जत्नरे आमको गढ़िबा उद्देश्य रे ना भांगिबा उद्देश्य रे जहा आम पाई आमर गठनमूलक भावे कार्य करे। तीतस 2 अध्याय उपरे आधारित मेंटरशिप उपरे आधारित आमर सीरीज रो शेष को आसीचु। आशा करूछु आपण माने निश्चित भावे निजको जने उत्तम और दायित्ववान मेंटर भावे गढ़िबे और पुणी आवश्यक बेले उत्तम मेंटर को पाखरु निज पई मध्य शिक्षा ग्रहण करिवे। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी।
जीसु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी जीसु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी संज सकाळे मु मध्याह्न काळे संज सकाळे मु मध्याह्न काळे तुम नाम भजुथिबी जीसु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी जीसु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी। तुम प्रेम मु स्मरिबी तुम गुण मु गाइबी तुम सेवा मु करिबी तुम आज्ञा मु मानिबी तुम प्रेम मु स्मरिबी तुम गुण मु गाइबी तुम सेवा मु करिबी तुम आज्ञा मु मानिबी प्रात काल रे दिवार जानी रे प्रात काल रे दिवार जानी रे प्रार्थना रे जागी रहिबी जीसु तुमको हृदय रखिबी। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 दौचु बापा आज पुनर्बार आमको सुंदर सुजोग देल बापा तीतस 2 पर्वर से गभीर निगूढ़ विषय जानिबा पई तुमे आम चतुर्पार्श्वरे जो भाई भौणी मानकु देइच जेपरि आमे परस्परर आत्मिक अभिवृद्धि पई सहाय्यकारी हेई पारिबु तुमे सेई भली अनुग्रह कर आमको तुम वाक्य अनुमोदित जीवन काटिबा पई एवं आदर्श विश्वासी भावरे परिगणित हेबा पई प्रत्येकଙ୍କୁ तुमे सहाय्य कर आमर जगत रे जीवन एक अर्थपूर्ण हेबा पई तुमे प्रत्येकଙ୍କୁ अनुग्रह प्रदान कर बापा तुमरी वाक्य अनुଯାୟୀ जीवन काटी तुमको गौरव दे पारिबु तुमे से अनुग्रह प्रत्येकଙ୍କୁ प्रदान कर आज आम सहित उपस्थित थिबा प्रत्येकଙ୍କୁ तुमरी हस्तरे देई प्रार्थना प्रिय प्रभु जीसुଙ୍କ नामरे मागुअछु आमेन। वर्तमान तो आम समय शेष हो गलानी आशा करू आपण को निश्चय आज कार्यक्रम भल लगी हाँ आमको आपण जीवन अनुभूति जनइबा को भूलिबे नहीं टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर रे निश्चय आम सह जोगाजोग करिवे पुणी आमको 044490812997 रे मिस्ड कॉल करने को भूलिबे नहीं। सप्ताह शेष रे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत करा जिवो। आउ एक नुआ कार्यक्रम नहीं आपन निकट को आसीबु से समय पर्यंत आमको विदाय दियंतु सुस्थ रे रुहंतु भलरे रुहंतु रहिलु नमस्कार। गत सप्ताह विजय दर्शक बंधु हेले गजपति विराजनी पाणी और परिवार।